Today marks an important milestone in our journey of delivering advanced patient-centric cardiac care as we unveil a significant advancement in the treatment of complex coronary artery diseases. On behalf of the management and the entire Prashant Group of Hospitals, we extend our heartfelt gratitude for your presence and your support. Now, I would like to invite Dr. Bhaskaran, CEO, Prashant Group of Hospitals, to deliver the welcome address. Advanced treatment for complex coronary artery diseases, which is going to provide international care to all our patients. I think Adipati detailer Dr. Arvind is going to explain. Now we are here to launch the laser angioplasty system. In England, it is one of the latest technology in cardiology. Our Prashant Hospital, we pride ourselves in having the latest technology. South India, in Chennai, we were the first to launch the 4th generation orthopedic robo. And we got the same system again. So, South India, we are the only institute to have 2 orthopedic robots in the same institute. 2024, SSI robo, it is an abdominal robo. First in Chennai, we had launched at that time. And in 2026, this machine, we are one of the first to get it. We believe that in Prashant Hospitals, latest technology utilize we also will move to the next level, and patients are also hugely benefited from it. One very important point in bringing international technology or latest advanced, patients they get the benefit from it. Cardiac illness over there will be a rate over 20 years, 30 years. It can be delayed or even prevented with this type of latest technology. In the international world, in Europe, the same standard would be set here. So I'll be happy to support this kind of initiative, sir. Thanks for having the product, and let's take it forward. A brief audio-visual presentation on highlighting the benefits of ELCA. Thank you. Ectomy catheter, ELCA, to cross, prepare, and treat lesions for greater vessel compliance. ELCA is a non-mechanical excimer laser catheter that can be delivered over any 014 guide wire to debulk and modify plaque of multiple morphologies, and has the broadest range of indications for treating coronary artery disease. ELCA is simple, proven, safe. ELCA is powered by Philips laser systems, which are built on over 20 years of proven technology. The Philips laser systems generate ultraviolet light at low wavelengths, reduce depth of penetration and heat to provide a strong safety profile while treating the excimer laser. Based technologies and the lesion in the image real time. It is not AI generated. This number cat lab blue color light in the light now this is how it is. In the block of the bubbles the right side of the screen. The contrast will break the laser. இது முன்னாடி பேசினதெல்லாம் சயின்ஸ் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எந்த இடத்துல இந்த லேசர் எவ்வளவு தூரம் உபயோகமா இருக்கு. இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற 7 கண்டிஷன் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் திங் ஒரு மாசிவான ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு ஒரு ரத்த கட்டிகள் திடீர்னு அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச இமேஜ் நிறைய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரையும் கொடைக்கானலையும் பாக்குறது தான் நிறைய நேரங்கள்ல நடக்கும். அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல அந்த லேசர் மிஷின்ல they are calibrating. Every time we do a laser, we calibrate and we start the case. This is one of ஒரு bypass பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு bypass பண்ணதுல ஒரு அடப்பு ஏற்பட்டு அதுல லேசர் 3, 2, 1 go. இது இங்க இருக்கிறது ஒரு மாடல் தான். மிஷினை இங்க கொண்டு வர முடியாது, அதனால அந்த மாடல் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. இந்த மிஷின் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருச்சு, அங்க ஓபன் ஆயிருக்கு. பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ கொஞ்ச காலமா, அதாவது ஒரு 6-7 வருஷமா டே பை டே நான் இதை பத்தி அதிகமா கேள்விப்படுறேன். பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல ஹை லெவலுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஈக்குவலா வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம். ஏன்னா அந்த பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ல 2 தடவை எங்க அம்மா காப்பாற்றி அமைச்சிருந்தாங்க.
ஐஸ்வர்யான்றது என்னுடைய தங்கச்சி மகள். ஸோ அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, இங்கே வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்போலோவில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அம்மாவுக்கு. அப்போ வந்து பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து 2 தடவை வந்திருக்காங்க. ஸோ 2 தடவை நல்லபடியாக திரும்பி வந்திருக்காங்க. ஸோ ராசியான ஹாஸ்பிட்டல். என்னுடைய மாப்பிள்ளை அவர் அரும்பூரான்னு அண்ணா நகரில் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறமா டிடிகி ரோடு கட்டிங்கில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ வேளச்சேரியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் நல்லா பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தது அவருடைய ஹஸ்பண்ட், என்னோட மகளோட மாப்பிள்ளை தான், அரவிந்த் தான். அது அவர் இப்போ ஒய்ஃபுக்காக தனியாக ஸ்கின்னுக்கு தனியாக பண்ணாலும் இவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஹார்ட்டு. அதுக்காக எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு மேலே படித்து எத்தனையோ எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருப்பார். அது மாதிரி வந்து படித்து இன்னைக்கு வந்து ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்காரு சென்னையில். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என் மாப்பிள்ளை நினைக்கும் போது. அது இந்த மாதிரி பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து அவரை வந்து சீஃப் மாதிரி அவரை ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இன்னும் நீங்கள் பெரிய லெவலுக்கு போகணும். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இது 2வது செகண்ட் மிஷனா, சென்னையில் செகண்ட், அப்போலோவில் ஒன்று இருக்குது, இது செகண்ட். ஸோ பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட்லியான மிஷின் வரும்போது அது இதனுடைய பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு மிஷின் அது வந்திருக்கு. ஸோ நிறைய ரோபோ மாதிரிலாம் கூட இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதெல்லாம் பற்றியெல்லாம் எனக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க மாப்பிள்ளை எல்லாருமே வந்து சயின்டிஃபிக்காக நிறைய தட் இஸ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் நிறைய பேசினாங்க. அது மாதிரிலாம் எனக்கு பேச தெரியாது. டைரக்டோரியல் டேர்ம்ஸ் நான் கொஞ்சம் பேசுவேன். சினிமா இருந்ததுன்னா பேசுவேன். மற்றபடி எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆரம்பித்தாலும் இந்த மிஷின்னால வந்து நிறைய பேர் நல்லா பொழைச்சி வரணும், நிறைய பேரை காப்பாற்றணும். இந்த மிஷின் அப்படிங்கிறது நம்ம லான்ச் பண்ண போகிற மிஷின் வந்து நிறைய பேரை காப்பாற்றணுன்ட்டு நான் இங்கே வரும்போது சாமி கும்பிட்டு வந்தேன். ஏன்னா நான் ஒரு சென்டிமெண்டலான டைப்பு. எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் பார்ப்பேன், சினிமாவில் மட்டும் இல்லை. சினிமாவில் நிறைய பேர் சென்டிமெண்ட் பார்க்காதவங்களும் இருக்காங்க, பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாருமே தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். என்னதான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் கூட அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் மீறி சாமி கும்பிட்டுட்டு போவாங்க. வீட்டில் சாமி கும்பிட்றவங்க நம்பிக்கை இருக்கவங்க இது எல்லாமே மீறி இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கடவுள் காப்பாற்றுறாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை அந்த மிஷின் சயின்டிஃபிக்காக என்ன டெவலப் பண்ணுறாலும் எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு சக்தி. அவர் தான் சீஃப் சயின்டிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் முதல்ல ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு பிளாக் பேண்ட்டும் ஒரு கிரே ஷர்ட்டும் போட்டு பார்க்கும்போது சரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போறப்ப பிளாக் பேண்ட் வேணாம் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் கட்டிட்டு வேற பேண்ட் ப்ளூ போட்டு மேலே பாருங்க பச்சை ஷர்ட்டை போட்டு வந்துருக்கேன். சரி நான் பச்சை வந்து கிரீன் சிக்னல் ஃபார் எவ்ரி திங், கோ ஹெட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த சென்டிமெண்ட் உள்ளது. அது கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம யாரையும் லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஜனங்களை அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த லான்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். நான் ஒரு பேஷண்டா என் மாப்பிள்ளைகிட்டே பேஷண்டாரு. எனக்கு ஒரு தடவை அவர் ஆன்ஜியோ பார்க்க வேண்டிய இது சூழலை வந்தது. ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, வயிறுல ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது வந்து இசிஜில ஆக்சுவலா எங்க ஃபேமிலி டாக்டர் நரசிங்கன் அவரு என்னுடைய மாமா, அதாவது என் அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் as well as எங்க அம்மாவுடைய தம்பி. அவர் தான் வந்து எங்க ஃபேமிலிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர். அவர் இப்போ இந்த நவம்பர்ல வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ண போறாங்க. 53 years ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா பாத்துங்க. அவர் வந்து நிறைய இப்போ லெக்சர் தான் பண்றாரு, மோர் தென் ட்ரீட்டிங் பீப்புள். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப இதுல இந்த டயபெட்டிக்ல அதெல்லாம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட். அவர் ஜெனரல் மெடிசன் படிச்சவர் தான். செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து அவரை பார்த்து தான் எங்கள் ஃபேமிலியில் இப்போ நிறைய டாக்டர்ஸ், ஒரு 7-8 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க போகிறாங்க இந்த ஆகஸ்ட்ல. ஸோ
என் அக்கா பொண்ணு, என் தங்கச்சி பொண்ணு, என் அண்ணன் பொண்ணு, இவர், இது மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ், இவங்க எல்லாமே வந்து இருந்து காப்பாத்துறது தான். ஸோ பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது அந்த புழைச்சி வந்துட்டு வெளியில போகும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி தெரியும். அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தெய்வங்கள் மாதிரி தெரியுவாங்க. அப்படிதான் எங்க மாமாவை வந்து நான் வந்து அவரோட ஜனசுக்குள்ள வந்து எங்க அப்பாவை காப்பாத்தினார், எங்க அம்மாவை காப்பாத்தினார். இந்த மாதிரி என் ஃபேமிலி இன்னைக்கு வந்துட்டு proud to launch the எல்கா லேசர் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிஸ்டம். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேசர் மூலமா வந்துட்டு நம்ம அந்த கிளாட்டை கரைச்சு சென்ட் வைக்கிறது. இந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இதை பத்தி டாக்டர் அரவிந்த் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுவாரு. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ப்ரெஸ். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்கா லேசர் சிஸ்டம்ன்றது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இந்த லேசர் சிஸ்டம்ன்றது வந்து ஆஞ்சியோபிளாஸ்டில ஒரு வகையான ஒரு அத்தெரெக்டமி டிவைஸ். அத்தெரெக்டமி டிவைஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு இருக்கிற பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் அத்தெரெக்டமி டிவைஸ். இது மூலமா வந்து நம்ம ஒரு ஹார்டான பிளாக்ஸ், ஸ்டென்ட்டுக்குள்ள ஆல்ரெடி வந்து இந்த பிளாக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். பைபாஸ் கிராஃப்ட்குள்ள வந்திருக்கிற பிளாக்கேஜஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரும்போது ரத்த கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரத்த கட்டிகளை வேப்பரைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜியா இருக்கும். இது மூலமா வந்து பெட்டரான ஸ்டென்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் கிடைக்கும். நல்ல ஸ்டென்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் கிடைச்சுன்னா லாங் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெட்டரா சார். நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஸ்டென்ட் போட்டு ஸ்டென்ட்டுக்குள்ள பிளாக்கேஜஸ் வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி பைபாஸ் கிராஃப்ட் போட்டு அந்த கிராஃப்ட்ல வந்து பிளாக்கேஜஸ் வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்லா ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு பிளாக்ன்றது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் நாட்கள் ஆச்சுன்னா அது ஃபைப்ரஸ் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸை பிரேக் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் எங்க உருவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எதுவுமே ஒரு குட்டி பிசிக்ஸ் இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பிரியுதோ, பைஃபர்கேஷன்ஸ் ஆஃப் பிரியுதோ, அந்த ஆரிஜின்ஸ்ல தான் வந்துட்டு இது ப்ராப்ளமா வரும். ஸோ அது மாதிரி ஆஸ்டியம்ல இருக்கிற அந்த ஆரிஜின்ல இருக்கிற டிசீசஸ் வந்து ட்ரீட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கிரானிக் டோட்டல் அக்ளூஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ரொம்ப நாட்களா 100% பிளாக் ஆயிருக்கிற வெசல்ஸ், அந்த வெசல் பிளாக்கேஜஸ் ஓபன் பண்ணும்போது ஆர் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கால்சிஃபைடான லீஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இந்த வயர்ன்றது எடுத்துட்டு போறோம், அதுக்கு மேல நம்மளால பலூனோ வேற எதையுமே பலூன் எடுத்துட்டு போனா தான் நாங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும். பலூனே அந்த இடத்துக்குள்ள போல ரொம்ப டைட்டா இருக்கு, ரொம்ப ஹார்டா இருக்குன்னா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து லேசர் மட்டும்தான் வந்து வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப். நமக்கு ஒரு பாதையை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த பாதையில போய் நம்ம போய் ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். சார் கண்டிப்பா பயம் கிடையாது சார். அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான சேஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல பண்ணும்போது வந்து டெஃபினட்டா வந்து எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அவங்களுக்கு தேவையான இண்டிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா, இது வந்து ஒரு பலூன் அன்கிராசபிளா இருக்கு, ஆர் ரொம்ப ஃபைப்ரஸான டிஷ்யூவா இருக்கு, இல்ல ஆஸ்டியம்ல இருக்குன்னா டெஃபினட்டா வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் வந்து இந்த லேசர் டிவைஸும். ஆஞ்சியோபிளாஸ்டின்றது வந்து அந்த பிளாஸ்ட்ன்றது வந்து பலூனை வச்சு பிளாஸ்ட் பண்றது. இப்ப நமக்கு பலூனே அங்க எடுத்துட்டு போக முடியலன்னும் போது வந்து லேசர் தான் அதுக்கான கருவி. சார் ஒரு ரஃப்லி ஒரு 5 to 8% காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இல்ல, முதல்ல வந்து ப்ரிவென்ஷன் தான். நம்ம அந்த ஹார்ட் அட்டாக் யாருமே இம்மார்டல் கிடையாது. நமக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கான வரதுக்கான ரிஸ்க் சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது வந்து அவங்களுக்கு பிபி இருக்கா, சுகர் இருக்கா, கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கா. ஃபேமிலியில வந்து 55 வயசுக்கு முன்னாடி இல்ல 60 வயசுக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து யாராச்சும் வந்து உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்காங்களா, யாருக்காச்சும் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கா, ஆல்ரெடி யாருக்காச்சும் ஸ்டென்ட் பைபாஸ் 60 வயசுக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்காங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். நம்ம உடல் பருவம், வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது கூட வந்து நமக்கான ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இது மாதிரி எவ்வளவு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ல எதெல்லாம் நம்மளோட பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூலமா நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. எங்கெல்லாம் நமக்கு மாத்திரை மருந்துகள் தேவையோ அங்கெல்லாம் மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்து நம்ம அப்படி பண்ணோம்னா தான் நம்மளால ஹார்ட் அட்டாக்ஸை டிலே பண்ண முடியுமே தவிர, நம்ம அந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் நமக்கு எந்த ஒரு சிம்டமும் கொடுக்கலன்றதுக்காக அந்த ஹை கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படியே விட்டோம்னா அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து earlier ஏஜஸ்ல வரதுக்கான முக்கியமான இது வேப்பரைஸ் பண்ணுங்க. இது புரியலைங்க. இல்ல, இப்போ நமக்கு என்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னால வந்துச்சோ அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர், இப்போ நமக்கு ஒரு வெள்ளம் வருது,
நமக்கு ரோட்ல இருந்து நமக்கு தண்ணி வருது, நம்ம ஒரு பக்கெட் மக்ல இருந்து இங்க நடந்து வெளியே எடுத்து ஊத்திட்டன்றதுனால அது போயிடாதுல, வெளியில இருந்து வர சோர்ஸ் கண்ட்ரோல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அது மாதிரி முதல்ல அந்த பிளாக் வரதுக்கான காரணம் என்ன இருந்துச்சோ அந்த அடிப்படை காரணத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா தான் பிளாக் வராம இருக்குமே தவிர, நம்ம ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, ஸ்டென்டிங், பைபாஸ் நம்ம இது எல்லாமே பண்றது வந்து கிளியரிங் அண்ட் பாத். இப்போ ஸ்டென்ட் பண்றோம்னா நம்ம அந்த ரோட்டை கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டென்ட் போடுறோம். இதே பைபாஸ் பண்றோம்னா ஒரு பிரிட்ஜை கட்டிட்டு அந்த பிளாக்கை வந்து தாண்டி நம்ம போய் ஒரு இடத்துல பைபாஸ் பண்றோம். இது எல்லாமே ஒரு அடிஷனல் மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பிளட் கிடைக்கிறதுக்கு தானே தவிர அண்டர்லைன் காஸ் என்னமோ எதனால இது வந்துச்சு, ஒரு சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாததுனால வந்துச்சா, ஒரு கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால வந்துச்சா, இல்ல ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால வந்துச்சுன்னா அந்த அடிப்படை காரணத்தை நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணோம்னா தான் இட் ஓன்ட் ரெக்கர். நிறைய லீஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு வீடியோல காமிச்சது வந்து ரொம்ப சாஃப்டான லீஷன், நேரா நம்ம போய் ஸ்டென்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னு ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டென்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாம நடுவுல வந்து அன்எக்ஸ்பேண்டடா ஒரு ரீஜன் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடங்கள்ல வந்து பிளாக்ஸ் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். திரும்ப ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். அதனால எங்கன்னா டஃப்பான லீஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ், நமக்கு டைரக்டா போய் ஒரு பலூனை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல, இல்ல பலூனே அந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ண முடியலன்னும் போது நமக்கு லேசர் தான் வந்து கருவி ஆஃப் சாய்ஸா இருக்கும். ஓப்பன் தட் ஏரியா. நமக்கு மெயின் கோல் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு சொலக்கலான ரோடு போட்டா 3 மாசம் 6 மாசத்துல வந்து நம்ம திருப்பி போய் ஒரு மழை காலத்துல வந்து நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டென்ட்டை வந்து சரியா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாம விட்டா லைஃப் லாங் பிரச்சனை தான். ஏன்னா ஒரு ஸ்டென்ட் இம்ப்ளான்ட் பண்ணது வந்து இட் இஸ் பெர்மனன்ட், இட் கேனாட் பி டேக்கன் அவுட். சரிங்களா? அதனால அந்த இம்ப்ளான்ட் பண்ற ஸ்டென்ட்டை ரொம்ப ப்ராப்பரா இம்ப்ளான்ட் பண்றதுக்கு அபிரெக்டமி டிவைசஸ் தேவை. அதுல அபிலேட்டிவ் அபிரெக்டமிக்கு நமக்கு லேசர் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்.